சீயோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல். போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் பல்லாண்டுகள் பீபா வானொலி மூலம் தேவ செய்தியினை வழங்கியுள்ளார். தற்சமயம் தென்னிந்தியாவின் திருச்சி பட்டணத்தில் உள்ள சீயோன் விசுவாச தேவாலயத்தின் போதகராய் இருக்கிறார். அந்த ஆலயத்தின் ஆராதனையில் வழங்கிய அனலுள்ள கருத்தாளம் நிறைந்த செய்தியின் மூலம் ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள். My name is Homai. I've come from Chennai. I act in advertisements and documentaries. I act as a grandmother. 6 years ago, I had severe pain when I pass urine. Each time I go to pass urine, my life goes. I used to just cry. When I went to the doctors, one doctor said it was E. coli, another doctor said it was ulcers, another doctor said it was polyps. So I really didn't know what to do, and I took so many medicines with no relief at all. And then one of my friends said, see, you've tried all these medical things, why don't you phone this reverend and see, he may be able to help you. I said, I've come to the end of my endurance, I don't think anybody will be able to help me. But anyway, I just, in my desperation, when it was too severe, I rang up. No, he was busy at that time. So he called me back. Nobody has ever done this. I have asked many people for prayer, but this gentleman called me back and he prayed on me. And you won't believe it, 80% I found so much of relief. I felt so good. In the night, I didn't sleep from 11 o'clock to 1:30. I went to the toilet 7 times, but I had no pain. First time in 6 years that I have been without pain. Otherwise, I just try to bear up my urine. But thank you so much, Pastor, for all that you've done for me. How many doctors you have gone to? 4. 4 doctors. They couldn't help you. Nothing. But the greatest of all doctors is the Lord Thank Jesus you, Lord. Christ, of whom I am the compounder, and you are healed. God bless you. Will never have that pain all along. Thank you so much. I'm from Chennai. Now currently I'm doing movies and ads. Financial crisis, Lord made me do this. My friend Homai just told me about Uncle Victor, and without knowing me, without knowing who I am, as I called him, he started praying for me, and with so much love and compassion, as my own father would do. And how his love and compassion has drawn me is a great thing. He's healed me yesterday. I have high sugar and I'm a worried person. I came here so worried, but after his prayers yesterday, I'm going back full with love and grace of God. Thank you so much, Uncle Victor, for all your prayers and blessings. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பேர் ஜார்ஜ். நான் இந்த சர்ச்சுக்கு ZFT கருமண்டபம் வந்ததுலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன். பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாட்சி சொல்கிறதுக்கு ஸ்டேஜில் வரேன். லாஸ்ட் வீக் வர்ஷிப் முடிஞ்சதும் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, ஜென்டில்மேன் வித் பிளாக் ஷர்ட் அண்ட் க்ளோஸ் நெக் செயின் மேலே வாங்க அப்படின்னாங்க. நான் என் மனசில் பட்டுச்சு என்ன தான் சொல்கிறாங்களோன்னு, ஆனால் ஜென்டில்மேன்றாங்களே நம்ம யங்ஸ்டர் தானே நான் உட்காந்தே இருந்தேன். அப்புறமா பாஸ்டர் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் தான் வாங்க அப்படின்னாங்க. மேலே வந்ததும் பாஸ்டர் ப்ரேயர் மட்டும் கேட்டாங்க, எதுவும் சொல்லணுமான்னு கேட்டாங்க. பட் அந்த நேரம் ஃபுல்லாக என் மனசில் ஓடிட்டு இருந்தது, என்னையவா எஸ்பா கூப்பிட்டாங்க, அந்தளவுக்கு நான் தகுதியானவனான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரெட் ஷர்ட் தான் எடுத்து அயன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டேபிளில் வச்சேன். பட் ஃபைனல் மூமெண்ட் நான் பிளாக் ஷர்ட் எடுத்து அயன் பண்ணி போட்டு வந்துட்டேன். அன்னைக்கு தான் அந்த செயின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டேன். There is a gentleman with a black shirt and a chain. I see a... மேலே வந்து பாஸ்டர் சொன்னதும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டேன். பட் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்துச்சு. தட் இஸ் சொப்பனமாக கனவான்னு இன்னும் எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகலை. It is a vision. தேங்க்யூ பாஸ்டர். அது என்னென்னா, இடையில அகிலன வர்ஷிப் இல்லாமல் இருக்கும்போது நான் வர்ஷிப் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். டெய்லி நான் ஏஸ்பாட்டை கேட்குறது, திரும்பி அகிலன வர்ஷிப் சர்ச்சுக்கு வரணும்னே கேட்டுட்ருப்பேன். அது மாதிரி ஒரு நாள் ஏர்லி மார்னிங் ஏந்திரிச்சேன். எனக்கு அம்மாட்ட போய் சொன்னேன், நைட்டு எனக்கு வந்து அகிலன் சர்ச்சில் வர்ஷிப் லீட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு விஷன் வந்துச்சு மம்மி அப்படின்னேன். அம்மா சொன்னாங்க, நீ அதே நினச்சிட்டு படுத்திருப்ப, அதனால உனக்கு அது வந்திருக்கும், ஒன்றும் இல்லை போ அப்படின்னாங்க. எந்த தைரியத்தில் சொன்னேன்னு தெரியல. அம்மாட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னேன், அகிலன் நான் வருவார் பாருங்க அப்படின்னு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி 1ஆம் தேதி மார்னிங் சர்வீஸில் பாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, இனிமேல் அகிலன் தான் சர்ச் வர்ஷிப் லீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. தேங்க் காட். அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அகிலன் வந்து ஒரு லைட் ஷர்ட் போட்டு அங்கே கீபோர்டில் நின்று கீஸ் பிடிச்சி கார்ட் வாசிக்கிற மாதிரி நான் பார்த்தேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டே அகிலன் இங்கே நின்று வர்ஷிப் பண்ணுவோம், கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். ஒருவேளை அது அப்படி தான் இருக்கும், நம்மளாம் நினச்சிட்டு படுத்துட்டு போமோன்னு யோசித்தேன். பட்
போன வாரம் அகிலன் காணிக்கப்பட்டு படும்போது கேமராமேன் எல்லாம் அவங்கள அந்த ஆங்கிளில் தான் ஷூட் பண்ணி காட்டினாங்க. அதை நான் வீட்டில் போய் யோசித்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஃப்ரைடே தான் எனக்கு அந்த ஞாபகமே வந்துச்சு. இந்த விஷயம் தான் நம்மளுக்கு வந்துச்சு, ஏசப்பா இதை தான் நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்னையும் பயன்படுத்தின தேவனுக்கு கொடான் கொடி ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நான் கடந்த 3 வருடங்களாக இந்த சபைக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த வாரத்தின் கடைசி நாட்களில் நான் சென்னை பட்டணத்திற்கு நாங்கள் குடும்பமாக மாற்றலாகி போகிறோம். நான் இந்த மாவட்டத்தில் தாசில்தாராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவன். ஆனால் அந்த பணியாற்றிய காலத்தில் நான் நேர்மையாக கர்த்தருக்கென்று வைராக்கியமாக இருந்தபடியால் இதுவரை எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு கூட இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இந்த கடந்த மாதத்தில் என் மகன் மூலம் ஆண்டவர் ஒரு சொந்த வீடை வாய்க்க பண்ணியிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, என்னுடைய மகளுக்கு திருமணமாகி 3 வருடங்களாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் தொடர்ந்து ஜெபித்தேன். விசுவாசிக்கிறவன் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருளி செய்வார். உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று இந்த 2 வசனங்களை நான் உறுதியாக பற்றி கொண்டேன். அவளுக்காக பாஸ்டரிடம் கூட வந்து நாங்கள் ஜெபித்திருக்கிறோம். பாஸ்டரும் ஆசீர்வதித்து ஜெபித்திருக்கிறார். ஆகவே அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, அவளுடைய பிரசவத்திற்காக நானும் என் மனைவியும் அமெரிக்கா செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே சில காரியங்கள் தாமதமாக ஏற்படும் போது கர்த்தர் விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, சில காரியங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தாமதப்படுத்துவது தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக. இந்த காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததற்காக நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். இந்த வாரத்தின் கடைசி நாளில் நான் சென்னை புறப்பட்டு போகிறேன். கர்த்தர் இதுவரை இந்த சபையிலே என்னை ஆசீர்வாதமாக நடத்தி வந்ததற்காக தேவனுக்கும் பாஸ்டர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரதர், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவிலேருந்து நம்ம சர்ச் சர்வீஸை பார்க்கலாம். www.zftchurch.com அதுலேயும் www.shalomintl INTL stands for international intl.org அதில் நம்ம சர்வீஸை பார்க்கலாம். யூ வில் நாட் மிஸ் ZFT. God will bless you. எத்தனையோ கிருபை உந்தன் உயிர்க்கு செய்தாரே, எத்தனையோ கிருபை. நித்தம் உன்னை மூடி, நித்தம் உன்னை மூடி சுட்டின, நித்தம் உன்னை மூடி சுட்டினது மண்டி நித்தியமாக ஜீவனை என் ஆத்துமாவே, என் ஆத்துமாவே, பூமிக்கும் வானத்திற்கும், பூமிக்கும் வானத்திற்கும் உள்ளதோ, பூமிக்கும் சாமி பயமுள்ளவர் மேல், சுவாமி பயமுள்ளவர் மேல் அவர் அருள், சுவாமி பயமுள்ளவர் மேல் அவர் அருள் சாலவும் தங்குமே, என்னாலுமே துதிப்பார். என் ஆத்துமாவே, என் ஆத்துமாவே நீ. கனத்திற்குரிய பாத்திரம், the vessel of honor. வேத வசனம் 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் 21ஆம் வசனம். ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொன்னும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு. அவைகளில் சில கனத்திற்கும் சில கனவீனத்திற்குமானவைகள். ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான். இதிலே ஒரு பெரிய வீடிலே, அந்த ஒரு பெரிய வீடு எந்த வீடு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது 1 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் அந்த பெரிய வீடு எந்த வீடு என்று சொல்லுகிறது. தாமதிப்பேனாகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன். அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய்
சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமுமாயிருக்கிறது. அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்திற்கும் தூணாய் ஆதாரமாய் இருக்கிறது. தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறார். ஆகவே ஒரு பெரிய வீட்டிலே வெள்ளி பாத்திரம், மண் பாத்திரம், மரப்பாத்திரம், பொன் பாத்திரம், இங்கே இருக்கிற மக்களை 4 விதமாக வேதம் பிரிக்கிறது. கர்த்தருடைய வசனத்தை பொன்னை போல் மதிக்கும் பொன் பாத்திரங்கள், ஆண்டவருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டு 7 தடவை சுத்திகரிக்கப்பட்டது என்று நினைக்கும் வெள்ளி பாத்திரம், ஏதோ கோயிலுக்கு வருகிறோம், மண் பாத்திரம், மனிதன் மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்டான், மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு 11 basic elements and 20 trace elements, 31 பூமியில் உள்ள பொருட்கள் மனிதனுடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது. மனிதனுடைய சரீரத்தில் உள்ள கால்சியத்தை வைத்து 2 சாக்பீஸ் செய்யலாம். மனிதனுடைய சரீரத்தில் உள்ள இரும்பை வைத்து 3 பென்சில் செய்யலாம். இப்படி ஒன்னொன்னா அவன் இருக்க 31 elements. மெண்டலீஃப் பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா 114 elements இருக்கு. Out of the 114 elements, man is made out of 21 elements, 10 major elements and 21 trace elements. ஆகவே மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்டவன். அவன் ஆலயத்துக்கு வர்றான், ஆலயத்துக்கு விட்டு போறான், மண்ணா வர்றான், மண்ணா தான் போறான், ஒன்றும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. மண் பாத்திரம், மண் பாத்திரம் பரவாயில்ல, மண்ணில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாவது தண்ணி இருக்கும். அடுத்தது மரப்பாத்திரம். வாத்தியாராக இருக்கும்போது பையன் சரியா படிக்கட்டா, டேய் நீ மரம் மண்டடா, எவ்வளோ சொன்னாலும் ஏறாது, எவ்வளோ போதனை செய்தாலும் ஏறாது. பிரசங்கம் கேட்பாங்க கேட்பாங்க கேட்பாங்க, கன்வென்ஷன் வருவாங்க வருவாங்க வருவாங்க, அங்கே கன்வென்ஷன் தான் போவாங்க. எதுக்கு போவாங்க? எவ்வளோ கூட்டம் வருது, யார் பேசுகிறா, என்ன பேசுகிறாரு என்று பார்க்கறதுக்கு போவாங்க. ஊட்டியில் ஒருவரை சந்தித்தேன். அவருக்கு என்ன வேலையான்னு கேட்டேன். இங்கே டீ எஸ்டேட் இருக்கு, அந்த டீயை சுவைச்சி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என் வேலைன்னாரு. அவருக்கு வேலை காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கப்பில் கொஞ்சம் டீ வந்து கொடுப்பாங்க. நாக்கு தான் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். குடிச்சு பார்த்து இது ஏ கிரேட் டீ, இது சரியில்லை, இது பி கிரேட். டீ குடித்து சொல்ல வேண்டியதுக்கு நல்ல உயர்ந்த சம்பளம். அதை மாதிரி சிலர் வருவாங்க. இந்த பேரன்ப பெருவிழாவில் 2 பேர் பேசினாங்க. முதல்ல பேசினவர் சுமார், 2வது பேசினவர் கூறுகட்டவர், சரியாகவே பேசலை. டீ டேஸ்டர்ஸ் மாதிரி சர்மன் டேஸ்டர்ஸ், பிரசங்கத்தை ருசிச்சு பார்த்து கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போவாங்க. மரப்பாத்திரம், மக்கு பாத்திரம், 2 வகையான பாத்திரங்கள், பொன்னும் வெள்ளியும் மரமும் மண்ணும். இந்த 2 வகையான பாத்திரங்களை ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் வேறு பேர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பொன்னும் வெள்ளியும் கிருபா பாத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெசல்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ். அந்த கிருபா பாத்திரத்தில் தேவன் கிருபையை ஊற்றுகிறார். இன்னொன்று, மரமும் மண்ணும் பாத்திரம் எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா கோபாக்கினைக்குரிய பாத்திரங்கள். வெசல் டெஸ்டின்ட் ஃபார் த ராத் ஆஃப் காட். எவ்வளோ தடவை கோயிலுக்கு போனேன், இன்னும் மண்ணு மாதிரி தானே இருக்க, இன்னும் மரம் மாதிரி தானே இருக்க. ஆகவே இந்த 2 விதமான பாத்திரங்கள், ஒரு கேட்டகரி கிருபா பாத்திரம், இன்னொன்று கோபாக்கினைக்குரிய பாத்திரம். ரோமர் 9:22-23. தேவன் தமது கோபத்தை காண்பிக்கவும் தமது வல்லமையை தெரிவிக்கவும் தாம் மகிமைக்காக எத்தனமாக்கின கிருபா பாத்திரங்கள் மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை தெரியப்படுத்தவும் சித்தமாய் அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினை பாத்திரங்கள் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோடே பொறுமையாயிருந்தாரானால் உனக்கென்ன? இந்த ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் இந்த 2 விதமான பாத்திரங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம்.
கிருபா பாத்திரங்கள். இந்த கிருபா பாத்திரத்தில் தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தை ஊற்றி வைப்பார் இந்த கிருபா பாத்திரத்தில். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விதமான பாத்திரம், இது அழிவுக்கு எத்தனமாக கோபாக்கினை பாத்திரங்கள் மேல் அவர் ஆரம்பத்தில் நீரிய சாந்தத்தோடு பொறுமையாக இருக்கார். இந்த மரப்பாத்திரம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் பொன் பாத்திரமாக மாறும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கார். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களை, இந்த 4 விதமான பாத்திரங்களில் நீங்கள் பொன் பாத்திரமாக இருந்தால் கர்த்தர் தமது மகிமையை உங்கள் மேல் ஊற்றுவார். வேதத்தில் இந்த வெள்ளி பொன் பாத்திரங்கள், கனவீனத்திற்குரிய பாத்திரங்கள் உதாரணம் இருக்கு. ஆபேல் பொன் பாத்திரம், காயின் மண் பாத்திரம், ஏசா மரப்பாத்திரம், யாக்கோபு வெள்ளி பாத்திரம், பேதுரு பொன் பாத்திரம், யூதாஸ் மண் பாத்திரம். பாடி மண், இது மண்ணுக்கு தான் திரும்பும். இந்த மண் பாத்திரம் பொன் பாத்திரமாக இருந்தால் தேவனுடைய கிருபை ஊற்றப்படும். தேவனுடைய கிருபையினால் நோய்களை குணமாக்கும் ஆற்றலை தேவன் தருவார். மண் பாத்திரம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது, மரப்பாத்திரம் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் இது ஆவிக்குரிய மண் பாத்திரம், ஆவிக்குரிய மரப்பாத்திரம். இந்த பாத்திரங்கள் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இந்த பாத்திரங்கள் தங்களை சுத்திகரித்து கொண்டால், மண் பாத்திரமே மரப்பாத்திரமே, என் குரலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் உங்களை சுத்திகரித்து கொண்டால், எதிலிருந்து சுத்திகரிக்கணும்? கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19 முதல் 21. மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாய் இருக்கின்றன. அவையாவன: விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரக ஆராதனை, பில்லி சூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்க பேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள் முதலானவைகளே. இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இந்த மாதிரி வசனத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் முந்தியே சொல்லி இருக்காரு. அதை மறுபடியும் சொல்றேன். அதுல என்ன வருது? கோபங்கள், வைராக்கியங்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டாங்க. எவ்வளோதான் ஜெபம் பண்ணாலும் சரி, எவ்வளோதான் க்ளோஸமாக இருந்தாலும் கோபத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். கோபம் இஸ் அ டீமன், வெரி பவர்ஃபுல் டீமன். சிலர்லாம் 30 வருஷம் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருப்பாங்க. ஆனால் சிலர் 2 வருஷம் தான் ஆயிருப்பாங்க கிறிஸ்டியனா. இப்போ இந்த உலகத்தில் ரயில்வேஸில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, பேங்க்கில் வேலை பார்த்தாலும் சரி, சீனியாரிட்டி படி ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சீனியாரிட்டி கிடையாது. மத்தேயு 20:16. இவ்விதமாக பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருப்பார்கள். அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார். அழைக்கப்பட்டவர்கள், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், முந்தினோர் பிந்தினோர் பிந்தினோர் முந்தினோர் ஆயிருப்பார்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில். இந்த உலகத்துப்படி சீனியாரிட்டி அங்கே கிடையாது. சிலர்லாம் நினச்சிருக்காங்க கர்த்தர்கிட்ட பரலோகத்தில் போய் நின்று தோத்திரம் 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 தோத்திரம்னு 24 மணி நேரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம்னு நினச்சி அங்கே போய் தோத்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கதா, இது வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கிடையாதுங்க. பரலோகத்தில் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் போவோம், அதுக்கப்புறம் மீன் பிடிப்போம், அதுக்கப்புறம் கடற்கரையில் போய் உட்காருவோம். The heaven is a wonderful place. உயர்த்திணை அக்கிரணை இந்த உலகத்தான் ஒன்று, இனானிமேட் ஆப்ஜெக்ட். அங்கே எல்லாத்துக்குமே லைஃப் இருக்கு. சிங்காசனத்தில் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். அவர் தோற்றத்திற்கு ஜாஸ்பரை போலவும் சார்டியஸை போலவும் இருந்தார். அவருடைய சிங்காசனத்தை சூழ ஒரு வானவில் இருந்தது. அது பச்சை நீர எமரல் கல்லா இருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. அந்த சிங்காசனங்களிலே பெரிய மூப்பர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அந்த 24 மூப்பர்களும் வெள்ளுடை தரித்திருந்தார்கள். அவருடைய தலையிலே பொற்கிரீடங்கள் அணிந்து கர்த்தரோடு ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். This is the throne room of God. We can enter into the throne room of God through the torn veil of the flesh of the Lord Jesus Christ. கல்வாரி சிலுவையில் கிழிக்கப்பட்ட சரீரமாகிய திரை வழியே போய் நாம் பரலோகத்திலே இருக்க முடியும்.
எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. அது மனிதனுடைய எந்த நற்கிரியைக்கும் தகுதியுள்ளவனாக்குகிறது. இட் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட். என்ன செய்யணும்னு சொல்லித்தருது. பிலமோன் புத்தகத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? அந்த பின்னணி சொல்றேன். பைபிள்ல ஒரு அதிகாரம் உள்ள பிலமோன்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்கு. பிலமோன்கிறவர் ஒரு பெரிய பணக்காரன். அவருக்கு எத்தனையோ அடிமைகள். பிலமோனுக்கு ஒனேசிமுன்னு ஒரு அடிமை இருந்தான். அந்த அடிமை என்ன செய்தான்னா, பிலமோன் வீட்டில் உள்ள பணத்தெல்லாம் திருடிட்டு ஒரு நாள் ஓடிட்டான். பிலமோன் வீட்டில் உள்ள பணத்தை திருடிட்டு ஒனேசிமு அடிமை ஓடிட்டான். ஓடுனவன் ரோமாபுரிக்கு போறான். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்க பிரசங்கம் பண்றாரு. பிரசங்கம் பண்ண உடனே அந்த பிரசங்கத்தில் கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டான். கை கட்டி நிற்கிறான் ஒனேசிமு. பவுல் கேட்குறாரு, ஏன்பா கை கட்டி நிற்கிறேன்? உங்கள் ஃப்ரெண்டு பிலமோன் அவர் வீட்டில் நான் வேலை செய்தேன், ரூபாயை திருடிட்டு ஓடியான்ட்டேன். இப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். நான் அங்கே போக விரும்புகிறேன். அந்த காசை திருப்பி கொடுத்துட்றேன். என்னை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒனேசிமும் கேட்குறான். உடனே பவுல் சொல்கிறாரு, நான் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறேன்பா. பிலமோன் எனக்கு தெரிஞ்சவன். நான் சொன்னால் உன்னை ஏற்றுக்குவான். 11ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு? முன்னே அவன் உமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன். ஒனேசிமு முன்னே உனக்கு யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோவா, திருடனா, பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருந்தான். இப்பொழுது உமக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவன். பிலமோனே, அவனை திருப்பி சேர்த்துக்கோ, இனி தப்பு செய்ய மாட்டான். 10ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்றாரு, கட்டப்பட்டிருக்கையில் நான் பெற்ற என் மகனாகிய ஒனேசிமுக்காக உம்மை மன்றாடுகிறேன். பிலமோன், I recommend Onesimu to re-employ him because he was born again. He is my spiritual son அப்படின்னு சொல்றாரு. 2 தீமோத்தேயு 4:12 சொல்கிறது, நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, மார்க்கு மிஷினரி பயணத்தில் போனான், இடையில வந்துட்டான். அப்போ தீமோத்தேயு அவனை பார்த்து சொல்றாரு, 2 தீமோத்தேயு 4:11, மார்க்குவை உன்னுடனே கூட்டிக் கொண்டு வா, ஊழியத்தில் அவன் எனக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவன். பிரயோஜனமற்றவனாய் இருந்தவன் இப்பொழுது பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் மாற்றப்பட்டான். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, தேவனை அறிந்தோம் என்கிறவர்கள் தங்கள் கிரியையினாலே அதை காட்ட வேண்டும். தீத்துவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறார்கள், கிரியைகளினாலோ அவரை மறுதலிக்கிறார்கள். அவர்கள் அருவருக்கப்படத்தக்கவர்களும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய ஆகாதவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். இதுதான் மரப்பாத்திரம், மண்பாத்திரம். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த வசனம் தான் நம்ம சுத்திகரிக்கும். When you read this word, மண்பாத்திரம் மரப்பாத்திரம் இதை வாசிக்க ஆரம்பிச்சானா வெள்ளி பாத்திரமா பொன் பாத்திரமா மாறிடுவான். யோவான் 17:17, உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம். உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம். இதான் சத்தியம். நமக்கு இருக்க பண குறைச்செல்லாம் ஃபேக்ட். பரலோகத்திலிருந்து கிறிஸ்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாருங்கிறது ட்ரூத். திஸ் ட்ரூத் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அபவுட் ப்ராஸ்பெரிட்டி கேன்சல்ஸ் யுவர் பாவர்ட்டி. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீமின் குமாரன் கோனியா என் வலது கையின் முத்திரை மோதிரமாய் இருந்தாலும் அதிலிருந்து உன்னை கழற்றி எறிந்து போடுவேன் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த புருஷன் சந்தானமற்றவன், தன் நாட்களில் வாழ்வடையாதவன் என்று இவனை குறித்து எழுதுங்கள். அவன் வித்தில் ஒருவனாகிலும் வாழ்வடைந்து தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்து யூதாவில் அரசாழ போகிறதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எக்கோனியா, அவன் பேரு ஜெகோனாயா. ஆனா ஆண்டவர் அவனை சபிச்சதுனால ஜெகோனாயில உள்ள அந்த ஜேஇ போயிருச்சு. ஜேஇ stands for Jehovah. Jeconiah, when God cursed him, became Coniah. ஜேஇ is gone, Jehovah is gone. 7 பிள்ளைகள் இருந்தாலும்
ஒருத்தனாவது சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து ராஜாவாக மாட்டான் அப்படின்னு ஆண்டவர் சாபம் போட்டார். ஏன் சாபம் போட்டார்னு முன்னாலாம் படிச்சு பாருங்க. ஆண்டவருடைய கட்டளையை மீறினா. ஆனா 2 தலைமுறை குடும்ப பட்டியல் வருது. ஒன்று சாலமோன்ல இருந்து வந்த பட்டியல், இன்னொன்று நாத்தான்ல இருந்து வந்த பட்டியல். மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது சாலமோன்ல இருந்து வந்த பட்டியல். லூக்கா 3ஆம் அதிகாரம் 23 இருக்கிறது நாத்தான் மூலமாக வந்த பட்டியல். நாத்தான் மூலமாக வந்த பட்டியல்ல யோசேப்பினுடைய மகன் ராஜாவாக முடியாது. காரணம், அந்த வழியில தான் கொனையா வந்தான். அவன் சபிக்கப்பட்டவன். ஆகவே அவன் ராஜாவாகல. தேவன் அவனை முத்திரை மோதிரமாய் வைத்திருந்தார். தப்பு செய்தான், களத்தை எறிஞ்சிட்டார். கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, அந்த நிலைமை நமக்கு வரக்கூடாது. நீங்கள் எல்லாம் பொன் பாத்திரமாக வெள்ளி பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும். ஆழமான ஆறு, ஒரு பாலம் இருக்கிறது, மரப்பாலம் ஆடுது. அதில் நடக்கும்போதே உடஞ்சா உள்ள உள்ளணும், தண்ணியில் பிழைக்க முடியாது. அடுத்த பக்கத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவர் பார்க்குறார். பார்த்த உடனே இந்த விசுவாசி சொல்கிறாரு, ஆண்டவரே வாங்க வாங்க வாங்க, உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு நடக்கிறேன். திடீர்னு ஆண்டவர் வரல, மறைஞ்சிடுறார். இவருக்கு பயங்கர கோபம். நான் விசுவாசி, ஆண்டவர் அங்கே நிற்கிறாரு, உதவி செய்ய கூப்பிட்டா ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆளை காணோம், எங்கே போனாரோ தெரில. சரி, என்ன ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக பாலத்தில் அப்படி நடந்து 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 பாலம் உடையில அடுத்த பக்கம் போயிட்டார். போன உடனே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே நிற்கிறாரு. உடனே இயேசு கிறிஸ்து கேட்டார், நான் கூப்பிட்டேனே, நீங்கள் ஏன் வரல? வரேன்னு சொல்லிவிட்டு வராமல் இது என்ன வேலை அப்படின்னாரு. அவர் சொன்னார், மகனே, அந்த பாலம் உடைந்து விடாதபடி அதுக்கு அடியிலிருந்து நான் பிடித்து கொண்டிருந்தேன். ஆகவே தான் நீ பாலத்தை கடந்தாய் என்று சொன்ன உடனே அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மேலே கோபம் வந்ததெல்லாம் போயிடுச்சு. அநேக தடவை நம்ம ஆண்டவர் மேலே கோவப்படுறோம், காரணம் இல்லாமல் கோவப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம குருவி மூளைக்கு புரிய மாட்டேங்குது. யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவர் பிரெயின் இஸ் வெரி மச் லிமிட்டட். ஆனால் தேவன் எப்பொழுதுமே நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை, நம்மை கைவிடுவதில்லை, நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அன்புள்ள பரமபிதாவே, இந்த காலை வேளைக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறேன். இந்த பெரிய திருச்சபையாகிய வீட்டிலே எல்லாரும் பொன் பாத்திரங்களாக வெள்ளி பாத்திரங்களாக மாறும்படி ஜெபிக்கிறேன். பொன் பாத்திரங்களாக வெள்ளி பாத்திரங்களாக எங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றி அமைத்திருங்க. அவங்க வாழ்க்கையில் எந்த கசடும் இருக்கக்கூடாது. அவங்க உங்களையே மகிமைப்படுத்தணும், தங்களை மகிமைப்படுத்தக்கூடாது. பணத்தை உங்களுக்கு செலவழிக்கணும், வீணடிக்கக்கூடாது. வாழ்க்கையில் பாவம் இருக்கக்கூடாது. பாவம் இல்லாத ஜீவியம், ஆவி ஆத்மா சரீரம் பழுதற்றதாய் பாதுகாக்கப்பட அவர்களோடு இருப்பீராக. இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். சார்ல்ஸ் கேப்பின் பேனாவிலிருந்து என்னும் புதிய நூலை நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கின்றேன். அதனை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் தொடர்பு கொள்ளவும். இருப்பதை மாற்றி வருவதை உருவாக்கும் வழியை அந்த நூலை படிப்பதின் மூலம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் எழுதிய முத்தான சத்தியங்கள், தேவதூதர்களின் பணி என்னும் புத்தகங்கள் எங்களிடமும் கிறிஸ்தவ புத்தக கடைகளிலும் கிடைக்கும். வாங்கி பயனடையுங்கள். ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் இதுவரை கேட்ட செய்தியின் டிவிடிக்கள் 250ற்கு மேலும் உள்ளன. MP3க்களும் உண்டு. விலைப்பட்டியலுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய லேண்ட்லைன் 913432545447. ஜெப உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மொபைல் எண் 914345100944. எங்கள் அலுவலக முகவரி ஜீவக்குரல் 18/32 மங்கம்மாள் சாலை, திருச்சி 620021, தமிழ்நாடு, இந்தியா.